بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، بیوی نہ ہونا، بیوی کی خواہش نہ ہونا، بیوی کی ضرورت نہ ہونا، اولاد نہ ہونا، اولاد کی ضرورت بھی محسوس نہ کرنا اور اس کی خواہش بھی نہ ہونا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ بیوی کی تمنا، جوڑے کی تمنا، اس کی ضرورت، اس کی چاہت، اس کی خواہش، اولاد کی ضرورت اور اس کی خواہش، آرزو اور تمنا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ جو اس فطرت سے محروم ہے، آج ہم اس کی بات نہیں کر رہے بلکہ اس جوڑے کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپس میں جڑے اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انسانی نسل کو آگے بڑھائے، لیکن اچانک ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ اور اپنے ہی کرتوتوں کی سزا جب سامنے آتی ہے، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا کے جملے جو محبوب خطبے میں کہا کرتے تھے، ہمارے اپنے ہی اعمال، اپنی ہی حرکات، اپنی ہی سکنات، اپنی ہی روایات کے نتیجے میں جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اولادیں کیوں بگڑتی ہیں، بچے کیوں خراب ہوتے ہیں۔ بھائیو، سارے اسباب کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، وقت کو مد نظر رکھ کے، حالات حاضرہ کو دیکھ کے چند اہم نکات کی طرف اشارہ ہے، اور اہل عقل، اہل خرد، اہل دانش انشاءاللہ العزیز انہی نکات سے آگے سہارا لے کے، مدد لے کے اپنے اپنے گھر کے اندر اپنی اپنی اولاد کے لیے بہتر حکمت عملی کو اختیار کریں گے۔ بات کرنے کا مقصد قطعاً تانا دینا نہیں، کیچڑ اچھالنا نہیں، اور اگر کوئی مثال کسی کی ذات پہ، کسی کے گھر، کسی کی اولاد، کسی کی بیوی پہ فٹ آ جائے تو مت سمجھے کہ مجھے نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور ہر گھر کا سوال ہے۔ حضرات، بنیاد ہماری ٹیڑھی ہوئی تھی کہ ہم نے اہم کو غیر اہم قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ دنیا میں ہر جانور کا بچہ بہت ہی تھوڑی ٹائمنگ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت انسان کے بچے کو اللہ نے ابتدائی سالوں میں
एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो हफ्तों के लिए नहीं, एक दो महीनों के लिए नहीं, बल्कि एक दो सालों के लिए भी नहीं, लगातार उसकी बचपन से लेके जितनी भी जिंदगी के अय्याम पहले दिन से आगे बढ़ते हैं, साल हा साल तलक उसको अपने वालिदैन की निगरानी की जरूरत होती है। किसी सरपरस्त के बगैर उसका उठना, उसका बढ़ना, उसका चलना फिरना, इवन के उसका लेटना, करवट बदलना और अपनी सफाई और सुथराई का मामला उसे निभाना और अपने खाने पीने की लवाजिमात को लेना उसके लिए मुमकिन नहीं होता है। जितनी जिस चीज की टाइमिंग ज्यादा होती है, मेरे ख्याल में वो चीज उतनी ही उम्दा बनती है। मगर हमने अपने इस अहम सिलसिले को बड़ा गैर अहम बना दिया। पहली अदम अहमियत हमारी अपने बच्चे की घर वाली या उसकी बीवी या उसकी अहलिया के इंतखाब में की, जिसमें पूरा खानदान मुलव्वस है। आपने पूछा औलादें क्यों बिगड़ती हैं, बच्चे क्यों खराब होते हैं? तो माजरत के साथ मेरे सफेद बालों वाले बुजुर्ग, जिनके ऊपर नीली छत वाले अर्शे बरी के रब जब भी नजर डालते हैं तो इज्जत और एहतराम से डालते हैं, इन सफेद बालों की लाज अर्श वाला रब अर्शे बरी पे भी करता है। ये अलग बात है कि जमीन के ऊपर रह के ये अपने इन सफेद बालों की इज्जत गंवा बैठे, ये एक और बात है। हम तीन चीजों में अकड़ जाते हैं। अपना खानदान है, हसब नसब अपना है, अपना खून है, अपनी बिरादरी, अपना कबीला है, या फिर मैंने ये समझा है, मैं ये समझता हूं, मेरी सोच में और मेरी राय में, मेरे ख्याल में ये है, और उसके पीछे माल और दौलत पे नजर कि बेटा जो कुछ मर्जी है तेरी लॉटरी निकल आएगी, या फिर जो बाप को पसंद आ गई, मां को पसंद आ गई, उसमें खैर है या नहीं, भलाई है या नहीं, मवद्दा है या नहीं, रहमत है या नहीं, वो वलूद है या नहीं, वदूद है या नहीं, औलाद को प्यार दे सकेगी नहीं, शौहर को जो है वो ध्यान और तवज्जो पे जो है आ सकेगी कि नहीं। हमने कभी नहीं देखा, अपनी मर्जियां पूरी की हैं, और जब औलाद बिगड़ती है तो मौलाना से कहते हैं दुआ कर दीजिए, पता नहीं बच्चे बिगड़ क्यों गए। और यही मामला दूसरी तरफ है। अपनी बेटी जिसकी इज्जत, जिसकी आबरू, जिसकी हिफाजत हमने 17-18 बरस की होती है, जब वो बेचारी उसको रवाना करते हैं, घर से निकालते हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि उसके लिए बच्चे का मोमिन होना, मुस्लिम होना, सही ईमानदार होना और हक का अलमबरदार होना, नमाजी होना, अल्लाह और उसके रसूल की कदर करने वाला होना। हम जहां भी आता है अपनी जरूरियात को सामने रख के, बैंक बैलेंस देख के, प्रॉपर्टी देख के, माल दौलत देख के, बड़ा घर देख के, बड़ी कोठी देख के और नवाबी पहलू देख के हम उसके हाथ उसको थमा देते हैं। लेकिन याद रहे कि जो बच्चा अपने रब और रसूल की इज्जत नहीं कर सका, वो इस बच्ची की कैसे करेगा। हां, लोगों से वफा की तवक्को मत रखना। जो रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। यहां से हमारी बुनियाद टेढ़ी हुई, और जब बुनियाद टेढ़ी हो जाए तासुरैया में रवत दीवार कच्छ। जब शौहर को ख्याल नहीं मिला बीवी से, बीवी को तवज्जो नहीं मिली अपने शौहर से, और घर के माहौल से उनको इज्जत, उनको एहतराम, उनको सुकून, उनको आराम, उनको चैन नहीं मिला, तो याद रहे बनाने वाली फैक्ट्रियां जब टूटी हुई और सच्चे बेकार हों, उन सांचों के अंदर बनने वाली कोई भी आइटम कभी पूरी और सही नहीं हो सकती, बिगाड़ लाजमी है। हम हमारे घर, हम हमारे मोहल्ले, हम हमारी गलियां, हम हमारे रिश्ते, हम हमारे घरों के अंदर के कमरे, हम हमारे बेडरूम, हम हमारे किचन, हम हमारे बैठने की उमूमी जगह, जब वो ही हमारा साथ नहीं दे रही होती, तो कल को हमारे बच्चे हमारा साथ क्या देंगे। इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकला। हाँ, उनका भी कसूर है, हम जिक्र करेंगे, लेकिन जहां से बुनियाद टेढ़ी हुई है उसका ख्याल कौन करेगा। अगर हम इनको सुधारना चाहते हैं तो पहले उन जगहों को सही करें भाइयों। उसके बाद बहनें भी सुन रही हैं, दर्द साझा है। बात आगे बढ़ गई। जब वालिदैन ने यहां अपनी मर्जी की
تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً مرد نے دوسری شادی کا جواز ڈھونڈا، جواز کے لیے اس کو کتاب اللہ کی آیات مل گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات مل گئی، اور یاد رہے کہ ہم نے دین اسلام کو نام کی حد تلک بڑا قبول کیا ہے، لیکن دل و جان سے کبھی اس کی معاملات کو اور اس کی اصلاحات کو یا اس کی اصطلاحات کو ہم نے دل و جان سے قبول نہیں کیا۔ اور یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ٹرخانے کے لیے نہیں اور صرف لکھ کے سجانے کے لیے نہیں، بلکہ دلوں میں اتارنے کے لیے، عملی زندگی میں اپنانے کے لیے ہیں۔ جب اپنایا نہیں جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آیات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، روایات کو جو ہے دیواروں پہ مار دیا جاتا ہے، مگر اپنی رسوم و رواج کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک عذاب مسلط ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہوا تو کیوں ہوا، اب اس کے اسباب کوئی نہیں دیکھے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی بیوی اور اس کے والدین، ان کا دکھ اپنا ہے، تکلیف اوپر سے معاشرے کے لگائے ہوئے زخم اور ان کی پوچھ گچھ اور سوالات، تیرے اندر کمی کیا تھی، مسئلہ کیا تھا، پرابلم کیا تھی، یوں بات بڑھتے بڑھتے اس طرف، اور ادھر جو ہے ان کے ساتھ جو مرد ہے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس ذلت، اس رسوائی کی طرف قدم اٹھایا تو اٹھایا کس لیے، اور ادھر لڑانے والے ادھر لڑانے والے آپس میں تنازعات کبھی مل کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر اولاد پیدا ہو چکی ہے تو دن رات کی اس جو ہے کھینچا تانی کو، آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں، آپس کی پریشانیاں، دکھ درد، مکالمہ بازی اور پرے اور پنچایت اور دیگر معاملات میں جب ان کی سوچ کچے بچے دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے، وہ بول نہیں پاتے لیکن دل تو رکھتے ہیں، ان کی سنتا کون ہے؟ مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو کچی عمر کے ساتھ، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، ہم نے پڑھا تھا کہ بچپن میں حاصل کیا ہوا علم اتنا پختہ ہوتا ہے جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ اب یہ ان کے دلوں کے اوپر جو پتھر رکھے گئے، کل کو یہ کس کی سنیں گے؟ جب بیٹا دیکھے گا کہ میری ماں میرے بابا کی نہیں مانتی اور گھر میں میرے بابا کی نہیں چلتی، یا میری ماما کی عزت میرے بابا کی نظروں میں کوئی نہیں رہی، تو آپ ایمان سے بتلائیے کل کو یہ اپنی اس ماں کی یا اپنے اس باپ کی عزت کر پائے گا؟ نہیں، اسے تانا دیا جائے گا، اسے برا کہا جائے گا، لیکن اس کو بگاڑنے والا کون ہے؟ پیچھے ادھر کا خاندان بھی ہے، ادھر کا خاندان بھی ہے، اماں جی کی جو ہے وہ ممتا بھی گئی اور باپ کی شفقت بھی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہ زندہ یتیم ہے، وہ دنیا کا بدترین یتیم ہے کہ جس کا باپ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر اور ماں ہوتے ہوئے بھی، ماں مر جائے تو سکون آ جاتا ہے، باپ کی قبر دیکھ کے بندہ حوصلہ کر جاتا ہے، لیکن جب یہ زندہ ہوں اور ان کی حالت مرحوم سے بھی بدتر ہو تو یقیناً ایسے بچے بگڑتے ہیں، وہ کبھی صحیح نہیں ہوتے۔ یا تو معاشرہ دل و جان سے اس سسٹم کو قبول کر لے، اللہ اور اس کے نظام کو لے لے، اگر نہیں لے پاتا تو کم از کم ہمیں جو ہے اپنی اولادوں کی طرف دیکھ کر کے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے نرمی رکھنی چاہیے۔ اور بھائیوں، میں آج جتنی بھی باتیں کرنے لگا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کی وصیت اور نصیحت اور پھر دوسروں کو۔ میں اپنے گھر کے ماحول کو کتنا سیدھا کر پاؤں گا جب تک باقیوں کا تعاون نہیں؟ میں اپنے رویوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ کب تک چلا پاؤں گا اگر گھر سے برابر کا تعاون نہیں؟ یہ تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا معاملہ ہے۔ اگر میں اپنی ذاتیات کو ہی پیٹتا رہا اور اپنی ضرورتوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈبوتا مرتا رہا تو کل کو میں اپنے بچوں کی کب سوچوں گا؟ میری عادت نہیں زخموں پہ نمک پاشی کی، کیا کروں اگر یہ زخم نہ دکھاؤں تجھ کو؟ میں نے قصہ کہا ہے اس لیے مجبور ہو کر جو تیرا فرض ہے وہ یاد دلاؤں تجھ کو۔ ہمارے کچھ فرائض ہیں، چلیں یہ معاملے بنیاد کے تھے، اشارہ کر دیا، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ میرے رب نے اولاد نہیں دی، آزمائش ہے، اللہ نہ دے تو انبیاء کو نہیں دیتا۔ یہاں آ کر کے جو والدین رویے برتتے ہیں، در در کی خاک،
या पंजाली बांध दो, उस दरबार पे जाके छाछ बांध दो, उधर जाकर के धागा बांध दो, उधर जाकर के नाड़ा और इजार बंद बांध दो, फुला जगह जाकर के शलवार लटकाओ, फुला जगह से तावीज ले आइए, और उसके नतीजे में रब को भुला के जब दर दर पे जाया जाता है, औलाद कैसी मिलती है? जैसे गुजरांवाला के इलाके हाफिजाबाद के एक एरिया में अल्लाह के दर से मायूस होके औलाद की तलाश में जाने वाली बीबियां और उनको ले जाने वाले उनके शौहर, और एक ही पीर के दवारे के ऊपर 300 मुसलमान औरतों का हामिला होकर के बेटे लेकर के लौटने की दास्तान को आप क्या कहेंगे? और हरामी होने का ताना बच्चों के सर चला जाएगा। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, मैं आज उनकी बात अपने वालिद साहब की रिवायत से उसको जो है ये जिक्र कर रहा हूं। मुल्तान आम खास बाग में प्रोग्राम है, उसमें बताते हैं कि लोगों रब से हट करके जब मांगोगे, उम्मीदें वाबस्ता रखोगे, तो फिर यही होगा। हमारे यहां अगर पहले 6 माह में अल्लाह की तरफ से कोई रहमत नहीं होती तो घर में बीबियों का अजीब किरदार होता है। बच्ची को पूछ पूछ के, अब मैं वो जुमले बोलूं, बच्चे भी मौजूद हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने छोड़ा ही कुछ नहीं। ऐसी दरगत बनाती हैं कि वो मुंह छुपाती फिर रही होती है। हाँ है तो ये होया ही कुछ नहीं। और इधर लड़के, उनके साथ उनके क्लास फेलो, उनके साथी, उनके कोलीग्स, उनके अहबाब, उनके वालिदैन, उनके बड़े, उनके वडेरे, जो जुमले और जो ताना, अल्लाह अकबर, वो सुनने के काबिल नहीं। ये शर्मिंदा होके सर झुका के इधर लड़की उधर, जुमे के दिन मौलाना को चिट भेजते हैं, जी दुआ कर दीजिए अल्लाह कुछ दे दे, ऐसे हो जाए। फिर दुआओं से कुछ नहीं बनता, बीबियां मशवरे देती हैं, भैने फलानी दा नहीं सी होया, उत्थे गई सी, ऐदा होया। नतीजा होता है वो ऐसे पीरों फकीरों के पास जा पहुंचती हैं जो। और अब आगे नतीजा क्या निकलता है कि हम इस कदर अपने आप को गिरा देते हैं और भूल जाते हैं वो सीरत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब ने कितनी जल्दी बच्चा दे दिया था, कितना वक्त लगा? 86 मेरे ख्याल में हमारी उम्र नहीं होती, इतना वक्त लग गया था। उनको दुआ मांगते मगर मायूस नहीं हुए। वह अंत खैरुल वारिसीन कहते, रब्बि हबली मिनस सालिहीन कहते। अंबिया की जिंदगियां हमारे लिए जो है वो एक अलामत थी, हौसला रखना। रब दे तो भी रहमत, ना दे तो हिकमत देता है। जब नाड़ू के जरिए दिया था वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तो वहां किसने रिज़्क़ पहुंचाया था? जब वो रास्ता कटा, दुनिया में आया, 3 दिन का कोटा देके ये इतना नाड़ुआ क्यों बचाया कि अगर मां का दूध नहीं उतर रहा और बाहर हड़ताल है, दूध का डिब्बा या ताजा दूध नहीं मिल रहा, तो 3 दिन तलक जब तक मां का दूध नहीं उतरता तुझे भूखा ना मरने दे। ना तो भूखा मरेगा, ना ये नाड़ू खुश्क होके गिरेगा। और जब ये गिरा, अल्लाह ने एक रास्ता बंद किया, मां के छातियां 2 चश्मे खोल दिए। जब ये खुश्क हुए, तुझे 2 हाथ 2 पांव 4 कर दिए, पांव से फरिज की तरफ बढ़, हाथों से पकड़, उठा और खा। जब ये चारों जवाब दे गए, तू अपनी रब के मान के चलता रहा, जन्नत में तेरे लिए 8 नहरें खोल दी जाएंगी। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो रिज़्क़ का एहतमाम करके भेजता है। अब हमने अक्सर अपनी तनख्वाहों की बुनियाद पे, पैसों की बुनियाद पे अपने बच्चों का कत्ल किया होता है। वो अलग बात है कि वो बच जाएं, कत्ल ना हो। कल को बड़े होकर के अगर ये कातिल बन गए तो याद रहे कि इन्होंने ये फितरत अपने मां बाप से ली है। उसके बाद जो औलादें मिल गईं, हमने उनको नजरअंदाज कैसे किया? मैंने उसके लिए अपने मुआशरे में से 10 पहलू लिए। उम्मीद है कि आप इसको जरा गहरी नजर से देखेंगे। अगर कहीं पे कुछ चेंज हो, हकीकत ना हो, तो मुझे बताइएगा। आपने सुना होगा अत्तैरुल मुरब्बा गालिन, आम परिंदा सस्ता होता है, परिंदे की तरबियत कर दी जाए तो वो महंगा हो जाता है कि नहीं? आम तोता सस्ता है, बोलने वाला तोता। आम जंगल का बंदर सस्ता है, लेकिन जो अपनी ससुराल जाता है वो महंगा है। यारो, अगर एक जानवर की तरबियत कर दी जाए वो महंगा हो जाए, तो इंसान के बच्चे की तरबियत करके इसे महंगा क्यों नहीं बनाया जा सकता?
हम नाम तो रख देते हैं वे मेरे महंगिया, लेकिन ये महंगा तरबियत और तदरीब से कौन करेगा पता नहीं। इसी तरीके से दूसरी चीज अल किर्दो गिजालुन फी ऐनी उम्मिही, अरबी कहते हैं कि बंदरिया की आंख में उसका बच्चा जो है ना वो हिरन से भी ज्यादा प्यारा होता है। बंदरिया को अपना बच्चा हिरन से भी ज्यादा प्यारा होता है। मैंने बंदरिया को देखा है, वो बच्चे को खुजलाती है, बच्चे को सहलाती है, बच्चे की जुएं निकालती है, उसकी सफाई और सुथराई करती है। लेकिन कितनी माएं हैं जो इस मैदान में बंदरिया से भी कहीं गिरी गुजरी कैफियत की मालिक हैं। बच्चे नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए, बदले कपड़े तो ठीक, नहीं बदले तो हफ्ता हफ्ता नहीं बदले। हमने उनको जो है वो अहमियत भी नहीं दी जो बंदरिया एक अपने छोटे से बच्चे को देती है। और फिर हम कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। हाँ, हमने उसे किस काबिल जाना, कल को क्या बनेगा, फिर ताना ना देना। तीसरा पहलू, अरब कहते हैं औलादुना अकबादुना तमशी अलश्शवारे, हमारी औलादे हमारे जिगर गोशे हैं जो सड़कों पे चलते हैं। भाइयों, सड़क पे अगर कुत्ते का बच्चा नजर आए, आप साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल की ब्रेक ना हो, तो मैंने बड़े लोगों को देखा है अगला जो चिमटा निकाला होता है ना उसमें पैर दे के रोक रहे होते हैं। ब्रेक काम नहीं कर रही, अचानक कुत्ते का बच्चा पिल्ला सामने आ गया, ब्रेक लगाएंगे गिर जाएंगे, गाड़ी उल्टा दी जाती है एक जानवर को बचाते बचाते। मगर हमारे बच्चे जो है वो गुनाहों के पहाड़ के नीचे आ रहे हैं, दब रहे हैं, मर रहे हैं, मगर हमें बचाने की कोई हिम्मत नहीं, हमारी कोई ब्रेक नहीं। तो फिर उनकी वैल्यू एक कुत्ते के बच्चे की जितनी भी ना निकली। फिर हम पूछते हैं कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। एक और चीज, हमारी औलादे नाज़िक आबगीने हैं। महबूब ने कहा था ला तुकस्सिर अल कवारीर, ये नाज़िक आबगीने संभाल के रखना, ये टूट ना जाए, ये टूट ना जाए। मैंने घर में माओं को, बहनों को, औरतों को देखा है अपने जहेज की बड़ी हिफाजत करती हैं, और खुसूसन जो उनमें शीशे के बर्तन होते हैं ना, बड़ा संभाल संभाल के, पहले तो निकालती नहीं है। तेरे नाने दी निशानी है पुत्र, बच्चे को प्यारा भी लगे, शौहर कहता भी रहे तो नहीं 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 अब्बा जी की निशानी, ये तो नहीं निकलेगा, अब्बे हूं इतनी मोड़ के होना और ले आओ। और अगर कभी निकाल भी लिए तो शौहर को भी पकड़ाते हुए कहेंगी जरा ख्याल नाल। और अगर बेटे से गिर के टूट गया उस एक बर्तन के लिए, मैंने एक मां को देखा अपने बेटे का सर फोड़ दिया, क्या हुआ इन्हें, मेरे प्यो दी निशानी भन दी है। अगर शीशे के बर्तन की इतनी हिफाजत है तो तेरे अपने नाज़िक आबगीने की इतनी हिफाजत कौन करेगा। एक शीशे के गिलास जितनी भी कीमत नहीं औलाद की। कल को ये बिगड़ गया तो फिर एतराज कैसा है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। इसी तरह एक और पहलू मैंने देखा है कि बच्चे गड्ढे में, गटर में, दरिया में गिर जाएं तो हम भागते हैं, निकालते हैं, फिक्र होती है, टेंशन होती है। लेकिन कभी किसी ने यह भी सोचा कि मेरे बच्चे जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे हैं, मैं बचा लूं। अहमदपुर शर्किया का वो वाकया, आलमगीर कॉलोनी गली नंबर 3, बाप फौत हो चुका है, मां कपड़े सीती है, 2 बच्चे छोड़ के दुनिया से रुखसत हुआ है। बड़ा बच्चा जो है वो 3.5-4 साल का और छोटा अभी 1.5 का। सेहन में बैठे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हल्की हल्की छोटी छोटी बातें करनी अभी सीखा है। छोटा तो कहता है बड़े भाई हमारे बाबा कहाँ हैं, फैसल के बाबा आते हैं, फुलां के बाबा आते हैं, ये आते हैं, मेरे बाबा नहीं आते। कहा मुझे भी पता नहीं है, साल पहले लोगों ने चारपाई पे डाला था, इधर ले गए थे। कहने लगा भाई मुझे बाबा मिलवा दो ना। भाई अपने भाई को उठा के गली में निकला है, मां बच्चों की आवाजें सुन के उन्हीं सोच में कपड़े भी सी रही है, लेकिन कहां पहुंची है पता नहीं। थोड़ी देर के बाद देखा तो बच्चे वहां नहीं है। मां की ममता भी अजीब होती है, भागी, गली में दाएं बाएं देखा कुछ नजर नहीं आया। अचानक जहन में आया कि इधर गटर का मुंह खुला हुआ है, भाग के गई तो बुलबुले निकल रहे थे। मां ने समझा मेरे बच्चे गए, मां ने पीछे गटर में छलांग लगा दी। लगाते हुए किसी ने देखा, मोहल्ले वालों ने निकाला। यारो अगर बच्चों के वजूद को बचाने के लिए हमने गटरों में, दरियाओं में छलांगे लगा दी, अगर वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे हैं तो बचाने की किसी की फिक्र भी नहीं है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हजरात
اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے بچوں کو اتنا غیر اہم کر دیا، گھر میں ماچس جلائے، لیٹر جلائے، چولہے سے کھیلے تو ہم منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، جھڑکتے ہیں، دیا سلائی پکڑ لیں، لیٹر پکڑ لیں، لیکن اگر ہمارے بچے آگ کے شعلوں سے کھیل رہے ہیں تو کسی کو ڈر نہیں، اور پوچھتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے کیوں؟ اسی طرح دیکھا ہے کہ جسمانی خوراک نہ ملے، بچہ کمزور ہو جائے، چہرے پہ داغ پڑ جائیں، لوگ کہیں گے جی کیلشیم کی کمی ہے، ڈاکٹر صاحب بولیں گے کہ اس میں فلاں چیز کی کمی ہے، اس کو یہ وٹامنز دیے جائیں، یہ دیا جائے، فولک ایسڈ دیا جائے، اس کو یہ دیا جائے، فولاد کا شربت دیا جائے، اس کو نون حال پلایا جائے، اس کو گرائپ واٹر دیا جائے۔ یارو اگر روح کمزور ہو، صبح ناشتہ نہ کرے، دوپہر کو لنچ نہ کرے، شام کو ڈنر نہ کرے، ہم گھبرا جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بچے نے کھایا کچھ نہیں۔ اللہ نے روح کے لیے جو دن میں 5 مرتبہ خوراک رکھی ہے نماز کی، وہ پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں فکر ہی نہیں سالہ سال، اور پھر کہتے ہیں کہ بچے خراب کیوں ہیں؟ ان کی جو ہے روح وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے۔ اگر وجود لنگڑا ہو جائے پولیو کا تو ہم پولیو فری زون اور ایریا اور ملک اور کنٹری دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر ساری روحیں لنگڑی، معذور اور کنگال ہوں تو پھر فکر ہی نہیں، پھر بچے بگڑیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا۔ مزید میں نے دیکھا ہے بچوں کے جسموں کو کہیں انفیکشن نہ ہو جائے، جراثیم نہ لے جائیں۔ 10 سے بچاؤ کے لیے ڈیٹول مشہوری دے رہا ہے، 10 سے بچاؤ کے لیے لائف بوائے اپنے پروگرامز لگا رہا ہے، 10 سے بچاؤ کے لیے سیف گارڈ اپنی جو ہے وہ فلمیں بنا کے بچوں کو کارٹونوں کی شکلوں میں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ ہاتھوں میں رہے، وجود میں رہے تو نزلہ، فلو، کھانسی، ہیضہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے بچوں کو 10 نہیں سینکڑوں ایسی امراض کے جو کہیں سے زیادہ جراثیم، کہیں شرک کی شکل میں، کہیں بدعت کی شکل میں، کہیں نافرمانیوں کی شکل میں، کہیں بغاوت کی شکل میں، کہیں رسوم و رواج کی شکل میں ہمارے بچوں کے وجود میں انفیکشن کر رہے ہیں، اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو کسی کو فکر ہی نہیں، پھر بچے بگڑیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ بھائیوں، کپڑوں پہ، جسم پہ داغ ہوں تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے اگر سفید یونیفارم پہ کچھ گر جائے، صبح ماں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، بابا تڑپ جاتے ہیں۔ لیکن اگر روحیں داغدار ہیں، روحیں داغدار ہیں اور ان پہ بغاوتوں کے، ظلم کے، تشدد کے اور اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیوں کے داغ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر بچہ ون ویلنگ کر رہا ہو، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہوتی ہے کہ نہیں، سائیکل کو یا بائک کو، موٹر سائیکل کو ایک ویل پہ چلانے، بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، اسے مہارت ملتی ہے کہ میں ایک ویل پہ چلا رہا ہوں۔ آپ کے بڑے بڑے شہروں کے اندر اس کے بڑے بڑے مظاہرے خصوصاً جمعے کے دن اور اتوار کے دن ہوتے ہیں۔ حکومت نے پابندی لگا رہی ہے اور بڑے بڑے اشتہارات دیے ہیں کہ ون ویلنگ کرنا غلط ہے، اس سے جان کو خطرہ ہے، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، سزائیں دی جائیں گی۔ یارو کبھی والدین نہ بھی ہوں، عام آدمی جا رہا اور ڈرائیور کے طور پہ بچے کو ون ویلنگ کرتے دیکھے تو افسوس ہوتا ہے، کسی ماں کا تو لال ہے نا، یہ کر رہا ہے، اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ 1122 کو بلانا پڑے گا، ٹانکے لگیں گے، شکل بدل جائے گی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن پوری قوم کی اولادیں ون ویلنگ کر رہی ہیں۔ دنیا کی گاڑی 2 پہیوں پہ چلتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کا ویل بھی خوبصورتی سے چلے اور آخرت کا ویل بھی پہیا خوبصورتی سے گھومے تو پھر انسان کی انسانیت اوپر رواں دواں رہتی ہے۔ مگر پوری قوم کے بچے دنیا کے ویل کے اوپر چل رہے ہیں، کمانے میں، کھانے میں، پینے میں، لینے میں، دینے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں، سلانے میں۔ دوسرا ویل کو نیچے لگا ہی نہیں رہا اور اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ جب ہم نے ان 10 پہلوؤں سے اپنی اولاد کو غیر اہم قرار دے دیا تو بھائیو، جب ہم ہی نے، والدین نے توجہ نہیں دینی تو پھر کوئی اور کون دے گا؟ توجہ کس طرف ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ آج شکوہ ہے بچے نماز نہیں پڑھتے، آج شکوہ ہے کہ گھر گھر اکیڈمیاں کھل گئی ہیں، آج شکوہ ہے کہ ڈانس جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، آج شکوہ ہے
کہ لنگی ڈانس نے ہماری جان لے لی ہے، آج شکوہ ہے کہ پاکستان آئیڈیل بننے کے لیے پوری قوم امڑ آئی ہے۔ یارو معذرت کے ساتھ کہوں گا، کل جب مائیں بچوں کو پیٹ میں لے کے ایام حمل میں قرآن پڑھتی تھی، تلاوتیں کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، بچوں کو یہ روحانی غذا بھی ساتھ ساتھ ملتی تھی، وہ بھی مسجدوں کا رخ کرتے تھے، لیکن جب ماں کو ایام حمل نے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ لکھ کے دی ہو اور بیڈ روم کے اندر ماشاءاللہ کیبل چل رہی ہو اور دنیا جہان کے ڈش انٹینوں کے ڈانس لگے ہوئے ہوں اور ماں جو ہے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے مرضی سے جو ہے اپنا تیز اور لائٹ میوزک سن کے اور ساتھ میں جو ہے مزے سے تنہائی میں ناچ رہی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، جب باپ طبلہ نواز ہوگا تو اولاد ڈانسر بنے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں بچے کیوں بگڑ گئے؟ حضرات آگے بڑھتے ہیں، آئیے بچوں کے بگڑنے میں ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم احساس کم تری کا شکار ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، جب تک نہیں نکلیں گے ہمارے بچے سیدھے ہونے والے نہیں۔ احساس کم تری کیسے ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں جی جاپان کا پرزہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا کمال کا بنا ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، ہم جاپانی کہہ کے مانگتے ہیں، بے شک ہمیں وہ یہاں کہیں نہر کے دائیں بائیں کہیں گندے نالے کے اوپر لگی ہوئی فیکٹری میں بنانے والی مہر لگا کے جاپان لکھ دیا، ہم خرید لائیں گے۔ اگر جاپان کا پرزہ قیمتی ہو سکتا ہے تو مسلمان کا بیٹا یا بچہ کیوں نہیں قیمتی ہو سکتا؟ یا مثال دینا چاہوں گا، آپ کو پتا ہے کہ جب جاپان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر 9 مہینے ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی 9 مہینے لکھی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جی ان کی ترقی، ان کا عروج، ان کی ٹیکنالوجی، کہ جو ہی والدہ اللہ اسے کوئی اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، کوئی رحمت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، پہلے دن سے ہی فائنل کر لیا جاتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ٹیچر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اس کو کیا بنانا ہے، اس نے فلائٹیں اڑانی ہے، اس نے فوج میں یا پولیس میں جانا ہے، یا اس نے کوئی ٹیکنالوجسٹ بننا ہے یا آرکیٹیکٹ بننا ہے، کیا بننا ہے، اسی پہلو سے ماں کے کمرے میں لٹریچر دیا جاتا ہے، ویسی ساؤنڈ اور ویسی آوازیں دی جاتی ہیں، ویسے لیکچرز وہ سنتی ہے، ویسے تصویریں دیکھتی ہے، جو وہ سن رہی ہوتی ہے بچے کی خوراک کے ساتھ ماں جو کر رہی ہوتی ہے وہ بچے کو فیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا 9 مہینے کا کورس مکمل کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اسے عمر اس کی 9 مہینے لکھی جاتی ہے، اور میرا اور آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 دن عمر ہوتی ہے۔ یہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ بھائیو معذرت، میں احساس کمتری کا شکار نہیں، میں اس پیغمبر کو ماننے والا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے منگنی سے پہلے ہی اس بچے کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، ماں باپ کی منگنی سے پہلے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب باپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تزوج الودود المولود یا مولود الودود، باپ نے کیا پڑھا کہ میں نے ایسا جوڑا تلاش کرنا ہے کہ جس کے سینے میں محبت ہو، باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ہمسایوں کے لیے بھی، عزیز و اقارب کے لیے بھی۔ الولود، پھر اس کو بچوں کی جنم میں کوئی شرمندگی، کوئی احساس ندامت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، یہ درد وہنن علی وہنن کے جتنے مرضی جھیلنے پڑ جائیں، وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس کو خوشی خوشی قبول کرے، اور ان میں گالی گلوچ یہ معاملے نہیں ہوں۔ جب دوسری طرف جو ہے یہ چیزیں ہوں گی اور پھر سلسلہ آگے بڑھے گا، مال جمال حسن دولت اپنی طرف، لیکن فظفر بذات الدین، خالق اور مخلوق سے بہترین ڈیلنگ والی ماں کا ذہن اور تصور ہوگا۔ جب یہ دونوں ملیں گے، یارو شب وصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے تعلیم شروع کر دی۔ ابھی حمل تو بہت دور کی بات ہے، شب وصل، پہلی رات، پہلی ملاقات، جب بارات واپس لے کے آئے اور یہ دونوں تنہا ہو کر کے ملے، جب دنیا اپنے اپنے مزے اور چونچلوں میں تھی، شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا۔ ہمارے محبوب نے، ہم احساس کمتری کا شکار نہیں، ہمیں کیا پڑھایا تھا کہ پہلی ملاقات میں کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا، پڑھا کہیں کہ نہیں؟
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जुबिलत अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जुबिलत अलैहि। अल्लाह इसकी सारी भलाइयां मेरे नाम कर दे और सारे शरूर उनसे मुझको महफूज फरमा ले। और अगर आपस में मुलाकात, अभी औलाद कहाँ, औलाद का तसव्वुर भी नहीं, आपस में जो इश्क मस्ती और मोहब्बत और प्यार और ताल्लुक और मवद्दत का सिलसिला पहली रात में किसे सामने रखा गया? उस बच्चे को जिसको आप कहते हैं कि पैदा होते हुए 9 महीने का, पहली मुलाकात में अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ये मा रज़क़तना, अल्लाह इस मुलाकात में अगर हमारे मुकद्दर में कोई औलाद का सिलसिला रखा है तो अल्लाह उसे हर शर से महफूज फरमाना। ये किसने सिखाया था? ये तेरे और मेरे दीन ने सिखाया था। ये वो तालीम है जो पूरी दुनिया के किसी मजहब में जाकर के देख तुझे नहीं मिलेगी। फिर एहसास कमतरी का शिकार रहेगा तो फिर बच्चे भी तो एहसास कमतरी वाले ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का अगला नुक्ता। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे क्यों बिगड़े कि लोग हमसे छीन के ले गए, हमने परवाह ही नहीं की। हॉस्पिटल से मैंने सुना हैदराबाद से बच्चा उठा, पूरी दुनिया में शोर मचा, मीडिया ने बात की, केबल नेट के ऊपर पड़ा हुआ है। फैसलाबाद से पैदा होने के बाद एक बच्ची अगवा कर ली गई, माँ चीखी, बाप चीखा। मुल्तान से एक बच्चे और बच्ची को लाहौर से उठाया गया, पूरे मुल्क में शोर बपा हुआ, पूरे मुल्क में शोर बपा हो गया। क्या है जी? बच्चे का जिस्म अगवा हो गया। भाइयों, ये छोटा बच्चा अगवा हो जाए तो हम इतना रोएं, लेकिन हमारे बच्चों का बचपन, हमारे ये नौमौलूदों की जो है विलादत, हमारे ये बड़े बच्चों का बड़ापन, हमारे ये जवानों की जवानी को अगवा करके कितने लोग ले गए। केबल के जितने आपके जो है माशाल्लाह चैनल्स हैं, जितनी जुबानें हैं, जितने मुल्क हैं, जितने अदियान हैं, जितने मज़ाहिब हैं, अपने अपने जो है वो चैनल से आकर के मेरे और आपके बच्चे के ज़हनी तौर पे भी ब्रेन वॉशिंग कर गए, अगवा करके ले गए। पालते हम रहे, खिलाते हम रहे, देते हम रहे और उनके लिए लिबास हम मुहैया करते रहे, लेकिन वो बच्चे उनका ज़हन और माइंड ले गए तो हमें कभी दर्द ही नहीं हुआ। फिर हम रोएंगे तो रोया नहीं जाएगा। किसी ने कहा था एक लौंग गवाचा था तो पूरे मुल्क में शोर हुआ था। एक लौंग गवाचा था, पूरे मुल्क में शोर हुआ था। आज मेरा जिगर घोषा जो है गवाचा है, परवाह ही नहीं किसी को। हजरात, ये 18वें स्केल का एक ग्रेड का ऑफिसर रोता हुआ रात के वक्त मेरे पास आया। मैंने कहा खैर है, कोई मसला बन गया, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई फौतगी हो गई? कहने लगे नहीं, इससे भी बड़ा मसला है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहने लगे मेरे बेटे को जानते हो जिसका नाम अमीन है? मैंने कहा जी जानता हूं। कहा आज अजीब हादसा हुआ है। मैंने समझा कोई एक्सीडेंट हो गया। कहने लगे नहीं। कहा देखिए मौलाना, मुल्क मेरा है, वतन मेरा है, शहर मेरा है, इलाका मेरा है, और फिर जो है वो मोहल्ला मेरा है, गली मेरी है, घर मेरा है, बीवी मेरी है, बच्चा मेरा है, खर्चा मेरा है, और जो कुछ सब कुछ किया, टीवी, हर चीज मैंने उसके खर्चे दिए हैं, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे छिन गया, अगवा हो गया। का पता नहीं क्या हुआ। कहने लगे जी परसों मेरी बच्चे से थोड़ी सी झड़प हुई, एक बात पे लड़ पड़े। आज वो अपनी मां को कह रहा था मामा। कहा जी, कहा ये मेरे बाबा है? कहा बेटा हाँ आपके बाबा है। कहा अगर मेरे बाबा हैं तो मैं इनका बड़ा बेटा हूं। कहा जी आप बड़े बेटे हैं। तो कहा फिर ये मेरे से लड़ते क्यों हैं? इनको समझा दो, अगर मर गए तो इनकी चिता को मैं आग नहीं दूंगा, मर गए तो इनकी चिता को मैं आग नहीं दूंगा। हजरात सोचिए, आपके घर में किसी मस्जिद के कारी को खुली इजाजत नहीं कि आके दावत दे, लेकिन यहां क्या है, क्या मामला हुआ है? मशरिक का हिंदू आके अपने स्टेज ड्रामे में, भाइयों गाड़ी की मामूली सी आवाज ने मेरे भाइयों का ज़हन ले लिया। मैं एक बड़े ही अहम दुख को आपके सामने रख रहा हूं। वो मशरिक का हिंदू, इधर का यहूदी, उधर का ईसाई नसरानी, इधर का कोई कादियानी, उधर का कोई मजूसी, इधर का कोई पारसी, इधर का कोई सिख, उधर का बुद्ध मत। ये क्या कर गए? मेरे घर में आके
बॉर्डर को फलांग के, तारों को फलांग के, बड़े लंबे लंबे सफर करके मेरे मुल्क में आके, कलमे की बुनियाद पे बनने वाली सिटी में आके, और फिर उसमें मेरे घर में ही घुस के, मेरे बेडरूम में आके, मेरी कमाई और मेरे ही जो है वो पैसे और खर्चे से चलने वाली केबल के ऊपर मेरे बच्चे की इतनी ब्रेन वॉशिंग कर गए कि हिंदू धर्म के मुताबिक अगर कोई मर जाए तो उसको जलाया जाता है, और जलाने का जितना खर्चा है वो चिता का वो बड़े बेटे के जिम्मे होता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी और आपकी हालत क्या है? फैसलाबाद की मोहल्ला शरीफपुरा की एक मां अपने बच्चे को देखा कि उस्ताद ने मारा है, उस्ताद को गालियां दे रही है। मैंने पूछा मोहतरमा क्या हुआ? कहा ये देखो बच्चे को मार मार के हशर क्या कर दिया। हम कारी साहब के पास गए, पूछा, कहा जी आज 7 दिन हो गए, मैंने छोटी सी जनाजे की दुआ दी है वो याद नहीं कर पा रहा। मां ने वही गालियां देनी शुरू कर दी, मरदूद ना हो, मरा हुआ ना हो, बच्चा अभी उसके मुंह से मां के दूध की स्मेल नहीं गई तो उसको मरने की दुआएं सिखा रहा है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, और फिर हम कहते हैं कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं। अगली बात और इंतहाई दुख के साथ मिलने वाली बात, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, हमने बच्चों की तरबियत करने के लिए, भाइयों किसने करनी है तरबियत? वालिदैन ने। और वालिदैन की जब अपनी तरबियत नहीं तो दूसरों की क्या होगी? फाकिदुश शै ला युतीक, जैसी कोको वैसे बच्चे। जब मां ने कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो बच्चा खाने में क्या पड़ेगा? जब बाप ने कभी दाएं हाथ से नहीं खाया तो बच्चा कैसे खाएगा? जब बाप ने कभी कोई नरम रवैया और वतीरा नहीं देखा तो ये औलाद कहां से? अगर तरबियत करनी है तो पहले अपनी तरबियत कीजिए या अपनी कहीं से तरबियत करवा लीजिए। अगर महरूम हैं तो जाहिल माँ बाप अपने बच्चे को जब पढ़ा नहीं सकते तो फिर ये कैसे है कि वो बच्चे उनसे पढ़ेंगे? जब जाहिल वालिदैन की अपनी तरबियत नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी तरबियत वो कर पाए? इसलिए ये भी एक बुनियादी अंसर है कि हमने कभी जरूरी समझा ही नहीं। नतीजा यह है कि औलाद की तरबियत भी नहीं। और उसके बाद अगली चीज कि जिनको अल्लाह ने इल्म और सलाहियत दी है वो अपने बच्चों की तरबियत खुद नहीं करते, नतीजा यह निकलता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। अरबी की एक ज़रबुल मसल है, माहक का मिस्लु ज़फ़रिक, जब बंदे को खारिश होती है ना तो सबसे अच्छी खारिश इंसान का अपना हाथ और अपना नाखून कर पाता है। दूसरे को बता दें तो उसे जगह नहीं मिलती, जगह मिल जाए ऊपर नीचे करते कराते उतनी देर में बेशक खारिज खत्म हो जाए, और अगर जगह मिली भी तो फिर माशाल्लाह नाखून तेज या छोटे या ना होने के बराबर, अगर ज्यादा जोर लगा दिया तो वो जगह छिल गई, और अगर हल्का लगाया तो खारिश की जो है वो चाहत पूरी नहीं हुई, सुकून नहीं मिला। इसीलिए जैसा आपका अपना नाखून जो है वो खारिश करेगा, खाज कोई दूसरा नहीं कर सकता। जितनी अच्छी तरबियत आप अपने बच्चे की कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरा मानना है अपने काले कलोट बच्चे को दुनिया की अव्वल नंबर की हसीना किसी को चुन लें, जो अभी कल पूरी दुनिया में मिस वर्ल्ड बनी फिलिपाइन की, उसको लाकर के अपने बच्चे को महंगी तरीन फीस देके उसे कहीं से एक स्नान तो करवा दो, एक गुस्ल तो दे दो, भले उसके नरमो नाजुक हाथ हुस्नो जमाल वाले, लेकिन वो काली कलोटी उसकी अपनी मां जिस तरह उसको नहलाएगी दुनिया की सारी हसीनाएं मिलके भी उसको वैसा गुस्ल नहीं दे सकती, क्योंकि मां को पता है कि मैंने नरम कैसे रखना है और सख्ती से कैसे मलना है, इसकी मैल कैसे उतारनी है, ममता भी मिले, सुकून भी मिले और इसको सफाई और सुथराई भी मिले। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही मानों में बिगड़े नहीं और सही रहें तो उनकी तरबियत का जिम्मा खुद लेना होगा। मैं इस पे खुश हूं जी, मैंने बच्चों को एकेडमी भेज दिया, मैंने उनको फलां जगह भेज दिया, मैंने उनको ट्यूटर लगा दिया, मैंने उनका ये कर दिया, मैंने उनका वो बंदोबस्त कर दिया। हाँ, आपने पैसे लगा के अपनी जान तो छुड़ा ली है, लेकिन ये जान छूटेगी नहीं। कल को ये एकेडमीज अपना रंग, अपना रोगन, अपना जो है अंदाज अपना में उसमें रंगेगी, और फिर जब वो अपने रंग में रंगेगी फिर पता चलेगा। सबसे बड़ा अहम मरहला होता है बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करवाया जाए। हमारे एक साथी हैं, मैं नाम लूंगा तो दुख होगा, उन्होंने एक दीनी मॉडल स्कूल में उन्हें दाखिल करवा दिया। बड़ा जोश, बड़ा जज्बा लोगों ने दिलाया कि जनाब यहाँ दीन, यहाँ तरबियत, यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, शलवार ऊंची मिलेगी, ये मिलेगा, नमाज, तकबीरात, सारी चीजें।
1.5 साल के बाद कहने लगा जी मेरे बच्चे को सब कुछ मिल गया है लेकिन बच्चा मेरा नहीं रहा, मेरे से दूर हो गया है। बाप को समझता है कि ये फुलाम उनके रहे इस चीज का है, वो सलाम लेना भी गवारा नहीं करता, वो पीछे जो है बाप के नमाज पढ़ना भी नहीं, वो उसको सूफी और मुल्ला कहता है। कहने लगा जी मैंने बच्चे को तो सब कुछ दिला दिया लेकिन मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। स्कूल का इंतखाब, मदरसे का इंतखाब, इदारे का इंतखाब सोच समझ करके। यारो जिसने बच्चे को रब नहीं दिया और बच्चे का अपना सगा अब नहीं दिया और उससे अखलाक, रवैया, वतीरा, अमल, मुआमला नहीं दिया, उस स्कूल को मैं स्कूल समझूं या कायनात का बदतरीन खित्ता समझूं। इसलिए बच्चे की सबसे पहली तरबियत मां की गोद होती है। अल उम्मु मदरसतुन। अगर आप इसको तैयार कर लें तो आपने कायनात की बेहतरीन जो है वो झील और नई नर्सरी और पौध तैयार कर ली। आगे बढ़ते हैं, बुनियाद हम पुख्ता नहीं करते, बच्चे टेढ़े हो जाते हैं। याद रहे अगर मकान की बुनियाद पुख्ता नहीं है तो ऊपर जितना मर्जी उसमें आप सरिया डाल लें जो मर्जी, उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। हमारे बच्चों की बुनियाद क्या होती है? हमारे बच्चों की बुनियाद, ननिहाल में चले गए तो ददियाल ने कह दिया जी नानिया बिगाड़ छड़े है, और अगर ये चचाओं के पास, फुफों के पास रहे, ननिहाल में गए तो वहां उनको ताना मिलता है चाचियां ते फुफियां दी उन्हां दी आदतां ते गया है, सेम अपने ताए ते गया है, चाचे ते। हमने किसी भी रिश्ते को मुअज़्ज़ज़ नहीं रहने दिया। आ वेख इहदे च दादे वालियां हरकतां और दादी आ वेख इहदे च नाने वालियां हरकतां, और नानी कह रही होती है इसमें देख निरा दादी वालियां गल्लां करन दे, और जब दादी के पास आया बिल्कुल नानियों को फफे कोटी। अब ये बंदा करे तो करे क्या, बच्चा जाए तो जाए कहां? हमने उसको बुनियाद में इतना जो है डबल माइंड, ट्रिपल माइंडेड नहीं बल्कि पता नहीं कितने 100 माइंडेड उनको दे करके ये कर दिया कि तू ऐसा है। वो बच्चा सोचता है मैं हूं तो हूं कैसा, और मारा जाता है उसको घुट्टी देने वाला, गुड़ती देने वाला, जो सारी जिंदगी उंगली पे नचाता है उसका नाम नहीं आता, जिसने एक बार उसके जो है मुंह में उंगली डाल दी सारी जिंदगी नहीं गुड़ती दी सी उदा ही निकलिया। हाँ हाँ, ये हम बुनियादें खराब कर रहे हैं और बच्चों को टेढ़ा कर रहे हैं। और उसके बाद अगली एक बड़ी मेन वजह बच्चे क्यों बिगड़ते हैं कि हम बच्चों की तरबियत आगाज से शुरू नहीं करते। और मेरे साथ आज एक भाई बहरहाल मौजूद है इस मजलिस में, उनके साथ भी ये बात होती रही, और एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ PhD में हैं, सफेद बाल हैं, तो उनकी आज भी वालिदैन उसे छोटी छोटी बातों पे कह देते हैं, अगर कहीं झगड़ा हो जाए कहते हैं नहीं हाले बच्चा ये न छड़ो पर जे कुछ हो गया तो की होया। हम सारी जिंदगी अपने बच्चों को बच्चा 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 कह के हाले छोटा है चलो कर लो संभल जाओ, या बाप कहता रहता है या मां कहती रहती है, नतीजा ये निकलता है कि वो अपने बच्चे होने का शेल्टर लेके फायदा उठा के हर वो काम कर जाता है जो उसके मन में होता है, और फिर हम कहते हैं नहीं मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कोई मौका नहीं जाया होने दिया। बचपन से हर लम्हा हर पल आगाज से। क्यों? शाखें जब छोटी हूं कच्ची हूं जहां मर्जी मोड़ दो, जो मर्जी रुख दे दो ये रुख लेंगी, लेकिन जब ये तना मजबूत हो गया फिर टूट तो सकता है, मोल्ड नहीं हो सकता। हाँ इल्ला कि आप उसको फिर किसी जो है मशीनरी में, किसी आरे में, किसी रंधे वाले के पास भेजे, मोल्डिंग मशीन में डालें, साइड से कचरा उतरे, लेकिन दुख बड़ा होगा। हाँ लोग बड़े होकर के भी टेढ़े बांसों को आग देके हीट देके सीधा कर लेते हैं, एक अलग पोर्शन है, लेकिन जब इब्तिदा में सीधा करने का टाइम था तब क्यों नहीं किया? जब मोल्ड करने का टाइम था तब क्यों नहीं किया? मैं इसकी मिसाल आगे देना चाहता हूं। इसी तरह हम लगातार तरबियत नहीं करते। अगर किसी को आज शौक चढ़ेगा ना, एक हफ्ता 2 दिन जाके घर में जो है अपने बच्चों की तरबियत पे जोर देगा, उसके बाद कुछ दिन मसरूफियात फिर भूल जाएगा। याद रहे कि बच्चों की रोजाना की तरबियत स्कूल में फर्स्ट टाइम की, और सेकंड टाइम की तरबियत घर में, और हर हफ्ते के बाद जो उनकी ट्यूनिंग और ब्रेन वॉशिंग है वो जुमे में। और हमने तो कभी जुमे में ले जाना गवारा ही नहीं किया, हमने उसको वैसे ही समझा है कि ये एक इजाफी चीज है और गैर जो है जरूरी चीज है। नहीं, लगातार कीजिए, मुसलसल कीजिए। मैंने देखा है पानी का कतरा वॉशरूम में टूटी ढीली हो गिरता रहे, टिप टिप करता रहे, दिन को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, रात को उसकी आवाज भी होती है, सोज भी होता है, सांस भी होता है। अगर कुछ अरसा ये चलता रहे तो ऐसा पक्का निशान छोड़ता है पक्के पत्थर के। आप उसको जो है किसी भी चीज से रगड़ें, बुरश से रगड़ें, तारों वालों से रगड़ें, आप उसके ऊपर तेजाब भी डालें तो उसका रंग नहीं जाता। एक उसी पानी को टब भर के आप एक ही बार फेंक दें तो फर्श पे रंग जो है वो नहीं आने वाला।
لیکن اگر تھوڑا تھوڑا لگاتار بدستور گرتا رہے تو وہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے. اگر آپ ایک ہی دن ساری نصیحت، سارا واز، سارا درس سنا دیں گے تو وہ ٹب گرانے کے مترادف ہے، لیکن ایک ایک بوند کر کے لگاتار ایک جگہ پہ گراتے رہیں گے، اس کا ایک اثر ہوگا، ایک نشان ہوگا. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے اچھا عمل وہ ہے لگتا ہے کہ جو لگاتار رہے، بدستور رہے، مسلسل رہے، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو. تھوڑی کر لو، لگاتار کر لو، مسلسل. گفتگو کا اگلا نقطہ، موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے. اور ہم موقع جو ہے اگنور کرتے رہتے ہیں. تربیت کے لیے موقع ہوتا ہے، اگنور کر دیا. میں نے محبوب کو دیکھا، مثلا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دائیں ہاتھ سے بچہ کھا رہا ہے، چل چھڑو پہ بڑا ہو کے سکھ جاؤ. اچھا کھڑے ہو کے پی رہا ہے، ماں نے سوچا کہوں، باپ نے کہا اچھا کوئی نہیں، خیر ہے، وڈے وڈے تھے مولوی کھلوتے کھاندے پیندے ویکھے تھے، کیڑا کوئی حال چلے گا. یہ دیکھا تو فلاں ایسے، وہ دیکھا تو یہ ایسے. میرے محبوب کے دسترخوان پہ ایک بچہ آیا اور بچہ بڑا چھوٹا تھا. اور آپ لوگوں کو پتا ہو یہ بچہ کون سا ہے؟ یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کا بیٹا ہے. باپ اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ وہ بچہ ہے جو ہجرت کے وقت باپ سے اور ماں سے چھین لیا گیا تھا. محبوب کے سامنے آیا. اب باپ ہوتا تو تربیت کرتا، ماں سے بھی چھینا ہوا تھا، الگ تھا، کفار کے پاس رہا اور کتنی مشکلیں جھیلی تھی. اللہ اللہ کر کے مدینے میں پہنچے تو باپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جب ماں نے تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا. پھر یہ ویسے تنتنائے میں، لیکن محبوب نے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بڑی ڈش لگی ہوئی ہے، صحن جس میں 6 7 8 10 لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہ یہاں سے کھا رہا ہے، وہاں سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بغیر بسم اللہ شروع کر دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلیں اس کا باپ نہیں، اس کی ماں کی تربیت میں نہیں پلا، چلیں اب خود بڑا ہو کیسے ہو جائے گا. آپ نے موقع نہیں جانے دیا. کیا کہا؟ یا غلام. اپنے بچے تو اپنے ہوتے ہیں. کیا کہا؟ یا غلام، او بیٹے، سم اللہ. کھانا کھانے سے پہلے رب کا نام لیتے ہیں. تو رب کا نام لے، بسم اللہ پڑھ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تیری سائیڈ سے قریب قریب ہے وہاں سے کھاتے ہیں. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ جب ہم نے سکھایا نہیں تو پھر شادی حالوں میں ہمارا درگت جو بنتی ہے وہی ہونی ہے نا. یہاں کی کرسی والے نے وہاں نظر رکھی ہے، بھاگ کے چل، چمچ پہلے ہاتھ میں، اور جو من میں آیا ڈال لیا. اور اتنی ہے کہ کھرلی بھر لی، پلیٹ سب سے بڑی ڈھونڈی، یہ بھی ڈال وہ بھی ڈال. اب رنگ کا بھی پتہ نہیں، ٹیسٹ کا بھی پتہ نہیں، ایون کہ چیز کا بھی پتہ نہیں کیا ہے. میں ایک شادی میں تھا، میرے ساتھ ایک بھائی تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی زیتون نہیں دیکھا تھا. تو اچار پڑے ہوئے تھے ان میں، زیتون کا اچار بھی تھا. انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ کوئی سلاد میں کھانے والی چیز، کوئی جامن سٹائل کی ہے، کتنی ساری ڈال لی. اب پہلی دفعہ تو آدھا زیتون بھی نہیں گلے میں سے گزرتا. جنہوں نے زیتون کا اچار کھایا وہ جانتے ہیں کہ اس کا مزہ کیسا عجیب کسیلا سا ہوتا ہے. اب جب تھوڑی دیر کے بعد کھانے لگا، میں نے کہا بھاجی آ کی بکواس ہے. جب بنیاد میں ہم نے سکھایا ہی نہیں کہ پہلے دیکھ لو، پہلے چیک کر لو، پہلے تھوڑا ڈال لو، جب پوری قوم امڑی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ہمارے کپڑے اسی دن خراب ہوتے ہیں. کیوں؟ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، داغ تو اچھے ہوتے ہیں. پتہ تو تب چلتا ہے جب گھر میں جا کے بیوی پکڑتی ہے، آ کی کیتا جے جنہ تو انہوں کہے کہ کلیا سی کہ میں تازی کلف لا کے بھیجیے، ذرا خیال نال چٹا سوٹ، بدھو دا بدھو ہی رہے، تینوں ساری عمر نہیں سمجھ آنی، کھان پین کی ہے، لا جلدی کر. وہ جلدی سے اتار کر کے پھر جو ہے اس کو پانی سے دھویا نہیں دھلا، صابن لگایا نہیں دھلا، ناخن سے رگڑا نہیں ہوا، برش مار کے دیکھا نہیں ہوا، صرف لگا کے دیکھا، ایکسل والا اس نے بھی کام نہیں کیا. بلیچ دیکھنے کی گھر میں نہیں، ہمسائی کے پاس بھاگی، نہیں بہن تھوڑا جہا بلیچ دے کہ میرے بھی مکا ہے، اب منڈے نو بھیج اتھوں دکان تو لیا منگوا کے جلدی جلدی دھویا. اس داغ کی تو اتنی فکر ہے، مگر وہ داغ جو تیری میری اولادوں کی تربیت کے اوپر لگ گئے اسے کون دھوئے گا، کون سوچے گا. گفتگو کا اگلا نکتہ کہ ہم نے اپنے بچے کو توکل نہیں سکھائی، تقدیر نہیں سکھائی، محنت نہیں سکھلائی، اخلاص نہیں سکھایا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی عمر میں خودکشیاں کرنے لگ گیا ہے. تو ہم پھر لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو کر کے اپنے دیگر عللوں تللوں میں جا گھستے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بننے کا وقت پھر بگڑنے میں گزرتا ہے.
اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں قومی سطح پہ بھی سوچنا ہوگا۔ خیر، بچوں کو توکل سکھانی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ محنت، لیکن توکل کا یہ مفہوم نہیں کہ چلیں پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، پاس ہونا ہوا تو ہو جائیں گے، تقدیر میں لکھا ہوا تو ٹھیک ہے۔ میں جامع سلفیہ میں اس نے اتفاق سے ایک دن کام کے لیے نکلا بازار کی طرف، تو وہاں کھوڑیاں والا سے بسیں آتی تھی، چھوٹی لوکل۔ بس میں بیٹھا جمیل آباد سے، تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ بڑے اونچے لمبے قد والا صحت مند ایک آدمی سبز رنگ کا جبہ پہنا ہوا اور آوازیں لگا رہا ہے چڑھتے ہی، پاجی میرے کو سرما لے لو، 2 سلائیاں پا لو دے کو مینوں پیسے وٹا دو کہ میرے بچے گھر روٹی کھا لین دے، جے تسی ہون نہ وٹائے تو میں مڑ کے جدوں مر جانا تے تسی میری قبریاں آ کے دیگاں پکا کے اپے کھا جانیاں، بابے ہونے نوں نہیں پہنچنیاں، پہنچانی تے اج پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ میرے پاس نا یہ چھلا ہے، بواسیر جوڑ سارے درد ختم کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا پر بابے ہونی 20 سال دا پایا، بابے دے اپنے جوڑاں دے درد نہیں مکے، بواسیر بھی ہے، قبض بھی رہندی ہے، تسی لے لو، تانوں شاید فائدہ ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگا کہ میرے پاس تعویذ ہیں، اس کو ڈولے کے ساتھ باندھیے، آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، امتحان میں پاس۔ پھر کہنے لگا مجھے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ بابا جی میں پاس ہو جاؤں گا، میں کہنے پوت تو تعویذ لے لیا ہوں تو فیل ہوئے گا۔ کہنے لگا بابا جی میں کیوں؟ کہندے ہوں تو تعویذ والے ویکھی جانا، پڑھنا کوئی نہیں، تو اتنے تعویذ نے تو بہ کے نہیں لکھنا، تو فیل ہی ہونا ہے۔ تو توکل کا جو مطلب ہے کہ ہم ہاتھ کی لکیریں دکھا کے کہہ دیتے ہیں جی پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا لکیر کا فقیر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا جسے خود اپنا پتہ نہیں ہے کہ کیا حالت ہوگی، تو ہم اسے توکل کے اوپر چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور پھر قسمت کو مقدر کے حوالے کر دے، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو توکل کا صحیح مفہوم لیجئے اور اس کے بعد محنت کیجئے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور محنت کرنے کے بعد اگلی چیز جو ہے اس میں خلوص لائیے اور پھر تقدیر کی طرف دیکھیے، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں لکھا تو یہ ایک الگ بات ہے۔ گھر میں بیٹھ کے مقدر اور اختیار میں فرق سیکھیے۔ ماں نے فریج میں کھانا لگایا کہ میں 5 دن کے لیے مائکے چلے ہوں، آپ اور آپ کے بابا گھر میں ہیں، ٹائم پہ سالن گرم کر کے کھا لینا، یہ فریج میں جو پڑا ہے مقدر ہے۔ اب اختیار کیسے ہے کہ آپ صبح کو ناشتہ گرم کریں، ٹائم پہ کھائیں، دوپہر کو لنچ ٹائم پہ لیں، اور اسی طرح ڈنر جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ کریں۔ اگر آپ نے کیا تو آپ کا اختیار فائدہ مند، خوش نصیب۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو نصیب تو مقدر تو پڑا ہے، لیکن آپ کا نصیب آپ کے اختیار کی نظر ہو گیا، بد نصیب ٹھہرے، کھانا ضائع ہو جائے گا۔ رمضان اللہ نے سب کے لیے مقدر میں کیا ہے، اور نصیب اپنا اپنا ہے، اختیار استعمال کر کے ماں نے کھانا پکایا ہے، بیوی نے لگایا ہے، اور بہن نے اٹھایا ہے، اٹھ گیا تو خوش نصیب، نہیں اٹھا تو بد نصیب۔ اس لیے اللہ نے تعلیم آپ کے مقدر میں کی ہے، اس کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، آپ کے لیے تربیت اخلاق مقدر میں کیا ہے، اس کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں، آپ کے وجود کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنایا ہے۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، اس میں ہر سسٹم موجود ہے۔ اب یہ تیرا اپنا اختیار ہے کہ تو اس میں کیا فیڈ کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اگلی چیز جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی برائیاں تو بیان کرتے رہتے ہیں مگر ان کی خوبیوں کو کیش نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اکثر بچے جیب کاٹنے پہ کیوں گئے؟ 3 سال پہلے عید الفطر کے اوپر ایک اینکر پرسن بچوں کا انٹرویو کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو عید والے دن فٹ پاتھوں پہ تھے، چوکوں چوراہوں میں تھے، ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ بگڑے کیوں، گھر سے باہر کیوں، عید کے دن بھی گھر کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں گھر سے اس لیے بھاگا کہ میں جتنے بھی اچھے کام کرتا تھا دادا مجھے تانے ہی دیتے تھے کہ تم ہے ہی رامدہ، مجھے اچھا نہیں جانتے تھے، اب میں اچھا نہیں تو پھر میں برے کام ہی کروں گا۔ اور کسی نے کہا میرے باپ برا بولتے تھے، کسی نے کہا میری ماں بری بولتی تھی، کسی نے کہا میرا بڑا بھائی مجھے کچھ نہیں سمجھتا تھا، اور کسی نے کہا جی مجھے جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن گھر سے نکال دیا جاتا، کسی کا الزام یہ تھا کہ بڑے کو تو بڑا پیار دیتے ہیں میرے ساتھ محبت نہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں کر رہا ہوں۔ حضرات ہم برائیاں تو اچھالتے ہیں لیکن جو ان کی خوبیاں انہیں بھی کیش نہیں کرتے۔ مثلاً
آپ کو برائی نظر آ رہی ہے کہ بچہ عمر کے ساتھ، کچی عمر ہے، تھوڑا سا بڑا ہے، اسے کوئی نظر آیا اسکول میں یا کالج میں یا کسی بھی لائف کے حصے میں، اسے کسی سے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے اور اس کی طرف بڑا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی چیز کو بڑا سنبھال کے رکھ رہا ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو استعمال کریں اور اس کو مثبت موڑ دے دیں اچھی طرح۔ مثلا آپ نے ایک سلوگن دیکھا ہے ILU کا، اکثر جو ہے لکھا ہوتا ہے، ادھر I لکھا ہوتا ہے، درمیان میں دل بنایا ہوتا ہے، اس میں تیر ٹھونکا ہوتا ہے، ادھر U لکھا ہوتا ہے، تو میری زبان میں اسے الو کہتے ہیں۔ اور شاعر نے کہا تھا گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ یارو الو گلشن کی اتنی بربادی نہیں کرتا جتنا الو نے کر دیا۔ گلشن کی بربادی کو، عزت کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اس الو کو اگر ہم پازیٹیو طرف لاتے کہ بچے کے سینے میں دل ہے، دل میں خون ہے، خون میں دھڑکن ہے، پیار اور محبت ہے، یہ دل تو پیار کرے گا، یہ دل ہے تو مانگو اور، دل ہے تو وانٹس مور، اگر یہ دل ہے تو مانگے ابھی، اس نے مانگنا ہے، مگر اس دل کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف، کتاب و سنت کی محبت کی طرف، والدین اور بڑوں کی محبت اور عزت و احترام کی طرف موڑ دیں تو کوئی برا ہے؟ نہیں نا۔ محبوب نے موڑا تھا کہ نہیں موڑا تھا؟ انگوٹھی بنوا کے دی سونے کی اور بڑی مزے کی تھی، پہن کے آیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا یار یہ سونے کی انگوٹھی اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام قرار دی ہے۔ اس نے پکڑی، اتاری، پھینکی، سارے لوگ کہتے رہے اٹھا لے جا گھر بیوی کو دے دینا۔ کہا محبوب نے جسے میرے ہاتھوں میں اچھا نہیں دیکھا میں اسے کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھ کے مجھے اچھا کیسے لگے گا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ پڑی پڑی وہیں رہ گئی، زمین میں گم ہو گئی، لیکن کسی نے اٹھائی نہیں، لی نہیں، کیونکہ رب کے رسول کو اچھی لگی نہیں۔ کیا ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو یہ رخ نہیں دے سکتے؟ ماں باپ اسے مولڈ نہیں کر سکتے؟ جھنجھوڑنا شروع کر دیں گے، تانے دینا شروع کر دیں گے، مارنے مرانے پہ تلائیں گے، گردنے اتارنے پہ اور عزت نفس پہ نہیں، اسے خوبصورتی سے موڑیے، رخ دیجیے، اس کے اندر جو یہ خوبی ہے، جو حسن ہے، اس کو اپنائیے۔ میں گزر رہا تھا مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے شہر سیت پور سے، پیاس لگی ہوئی تھی، نلکے پہ اترا پانی پینے کے لیے، تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اپنی جو ہے نا وہ رنگ تھا چھوٹا سا کڑا، چھلا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اور وہ بھی سٹیل کا، اتار کے اور اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، پھر کبھی صاف کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا بھیرا کیا گال ہے، کوئی خاص شے لگ دی ہے؟ کہ جیا صحیح ہے تا خاص، تھوڑا سا شرمایا، تھوڑا سا گھبرایا، جیا ہے تا خاص۔ میں کیا ہے؟ کہ چھلا میرے یار میں کوئی نشانی دیتی ہے۔ تو میں نے کہا اسے کیوں آپ بار بار صاف کر رہے ہیں، اتارا کیوں، ہاتھ میں پہنو۔ کہنے لگا کہنا صحیح اے میں ہوں گوہا چامنے والی کو گوہا لگے چنگا تا کہنی، میں نے ابھی گوبر اٹھانا ہے اور یہ میرا ہاتھ گوبر کو لگے، چھلے کو لگے، اچھا نہیں، میں اتار کے صاف کر کے جیب میں ڈال رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے محبوب نے تجھے سنت جیسا گفٹ دیا ہے، اگر تیرے سینے میں محبوب کا پیار اور محبت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ کلمہ پڑھاؤ، نبی کا محبت نہ ہو، ماں باپ اور اساتذہ مل کے مولڈ کریں کہ بیٹا اگر محبوب کا دیا ہوا چھلا اس کو گوبر لگے تو گوارا نہیں، اللہ کے رسول کی دی ہوئی یہ نشانی اگر اس کو گندگی، غلاظت اور جو ہے گٹروں کی گندی بدبودار چیزیں اور پیشاب اور پخانہ لگے تو تجھے برداشت کیسے؟ میں دیکھوں کہ کیسے آج کا نوجوان اس داڑھی کو جو ہے وہ گلی اور گٹروں میں پھینکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی محبت کو، پیار کو، اچھائی کو کیش ہی نہیں کیا ہے۔ خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی پیار سے کیش کرنے والا ہو۔ حضرات اس کے بعد اولاد میں اگلا نقطہ جو میں دیکھتا ہوں، بچوں کو مثالی بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور بچہ مثالی نہیں بنتا، مثالے دار پٹاخہ بن جاتا ہے، اور جب پھٹتا ہے تو ماشاءاللہ انار سے زیادہ دھماکہ کرتا ہے۔ مثالی بچہ، مثالی اسکول، مثالی استاذ، مثالی ماں باپ، اور یہ جو مثالی ہے نا، میں معذرت سے مثال دینا چاہتا ہوں، آپ نے آم کھائے ہیں کبھی؟ آموں کی پیل بھی ڈالی ہے، کچے آم توڑ کے انہیں کوئی مثالہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اگر زیادہ لگ جائے تو جل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، شکل خراب، جلد خراب، حالت خراب، لوکیشن خراب، مواد خراب، اندر خراب، باہر خراب، پیٹی خراب، ساتھ والے آم بھی خراب۔ اور ہوا کیا ہے؟ ہم نے تو مثالہ زیادہ دیا تھا۔ بچوں کو اتنا مثالہ نہ دو، مثالی بناتے بناتے کہ وہ بعد میں بچے ہی نہ رہے، انسان بھی نہ رہے۔
یہ دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دنیا دار دنیا کا مسالہ تیز کر دیتے ہیں اور دین والے دین کا مسالہ تیز کر دیتے ہیں. لہٰذا اینڈ پہ میں اس کا جو ہے فیوچر جلا ہوا، سڑا ہوا، بھونا ہوا اور ماشاءاللہ اس میں اٹھنے والی سمیل بڑی بڑی بدبوئیں دیکھتا ہوں. نہیں، اتنا مسالہ دیجئے جتنا شریعت نے اسے لگایا ہے. پورا پورا مسالہ ہوگا تو بچہ مثالی بنے گا. تھوڑا سا پلا ہو گیا، تھوڑا سا کچا رہ گیا، تب بھی عام نہیں بکتا. یہ تو بچہ ہے، اس کی ریٹ، اس کی قیمت کیسے لگنے والا ہے. آگے بڑھتے چلے جائیے. قیمتی سامان ہے تو پھر وہ تو ہم بچے کو لے کے بڑھا دیتے ہیں، مگر بچے کو کبھی قیمتی بھی بنایا، اس کی بنانے کی، اس کی قیمت اس کی سوچی، اس کو بتایا بچے کو کہ بیٹا تیرا قیمتی ہونا ہے کہ تیرے اندر دنیا کا حسن بھی آئے، آخرت کا حسن بھی آئے. دونوں حسن اکٹھے ہوں گے تو تو قیمتی ہے. تیرا دنیا کا اکاؤنٹ بھی بھرا ہوا ہو، تیرا آخرت کا اکاؤنٹ بھی بھرا ہوا ہو، پھر تو قیمتی ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگلا نکتہ کہ ہم گھروں میں تالے تو بڑے لگا کے دیتے ہیں. بچے کو الگ سیف دے دو، ماما کی الگ سیف ہے، بڑے کی الگ سیف ہے، میری الگ سیف ہے، فلاں پہ اتنا موٹا تالا ہے، دروازے پہ اتنا ہے. بھائیو یہ موٹے موٹے تالے ٹوٹ جاتے ہیں، لگے ہوئے پاس ورڈ. یہ بابا کا لیپ ٹاپ ہے نا، اس کا پاس ورڈ مت کھولیے گا. ماشاءاللہ بچے بھی تو آپ کے ہی ہیں، آپ نے لگایا ہے، وہ کھولیں گے. آپ نے بچوں کو دیکھا نہیں، تالا کوئی بھی لگا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی بھی چابی ہو گھسیڑ دیتے ہیں. لگ گئی نہیں لگی تو نہ صحیح. اب یہ دنیا کے بنائے ہوئے پاس ورڈ، یہ لگائے ہوئے تالے بیکار ہیں. بچوں کو اگر کچھ اچھا بنانا ہے تو اعتماد کا تالا لگاؤ، کیونکہ بچے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جس سے آپ روکیں گے وہ کرے گا. الانسان حریص علی ما منع. ایتھے ابے نے کی رکھیا ہے، تالا کیوں لایا ہے، یہاں کیا پڑا ہے، پاس ورڈ کیوں لگا ہے. بابا دیکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا، یہ ہے تو وہ کیوں نہیں. یہ بچہ پتہ ہے کون ہے، یہ بڑا ریسرچ فیلو ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی یہ ریسرچ کرنے لگ جاتا ہے اور ہم اس کی ریسرچ کو ٹال دیتے ہیں، مگر یہ ٹلتا نہیں ہے، ٹلتا نہیں ہے. جب چھوٹا بیبی آیا نا، بڑا بیبی 1.5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، اس بیبی کو دیکھ کے آتے پوچھتا ہے ماما بیبی کہاں سے آیا ہے. بولے یا نہ بولے، اشارے سے پوچھو ماما بیبی کہاں سے آیا ہے. اب ماں تو اس سوال کے جواب کے لیے تیار نہیں تھی، اچانک بول دیا بیٹا میں چھت پہ گئی تھی، وہاں فرشتہ رکھ گیا تھا، وہاں سے آیا ہے. اب اس کی ریسرچ جاری ہے، اسے جواب تشفی بخش نہیں ملا. اب ماما بابا نے میٹنگ تو کی نہیں تھی کہ پہلے اگر پوچھ لیا گیا تو تیار بھی نہیں تھے، جواب کیا دیں گے. وہ ماشاءاللہ بیٹھک میں ہے، یہ ادھر بیڈ روم میں تھی. بابا بیبی کہاں سے آیا؟ وہ بیٹا ہم اسپتال گئے تھے، وہاں سے ڈاکٹر نے دیا ہے. پھر وہ خود تطبیق لگاتا ہے، اچھا ہاں بابا ماما ہاسپٹل گئے ہوں گے، ماما چھت پہ گئی ہوں گی، وہاں فرشتہ آیا ہوگا، اس نے ٹوکری میں بچہ رکھا ہوگا، یہ بیبی مل گیا ہوگا. اس نے مائنڈ بنا لیا. آپ اس کو سچ کیوں نہیں بتاتے کہ اگر یہ بتا دیا نا کہ کہاں سے آیا ہے تو آگے جائے گا، مزید آگے جائے گا، کہاں تک لے کے جائیں گے. ہم بس یہ جواب دے کے ٹال دیتے ہیں. اگر قرآن کہیں ایسا جواب دے تو ہم اعتراض اٹھا دیتے ہیں، قیامت کھڑی کر دیتے ہیں. یہ کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں دکھتے، اللہ کیوں نہیں نظر آتے. لا تدرکہ الابصار، ابھی عقل کچی ہے. جیسے بچے کی عقل ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود، پوچھنے کی تمنا اور ریسرچ اور تحقیق کی فکر ہونے کے باوجود ابھی اس کا وہ جواب نہیں بنتا جو دینا. پھر جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی منگنی کر کے، اس کی شادی کر کے، اس کی بارات لا کر کے، اس کو لا کر کے جب جو ہے بھیجتے ہیں نا کمرے میں، پیچھے ماں اور باپ دونوں بیٹھ کے کہندے پیچھوں پولا جائے تیرے اس سے سوال دا جواب ہی جڑا چھوٹے ہوندے ہیں پوچھدا سے. اللہ بھی کہتے ہیں ہاں تربیت اٹھا صحیح ناج پہ. جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، سب کچھ دے دیا جائے گا. جس چیز پہ پابندی تھی بتایا نہیں جا سکتا تھا، بتا دیتے تو مزید آگے سوال ہوتے. عقل ابھی کچی تھی. اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار. اب اللہ پوچھیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے اللہ اور وہ بھی کہہ سکتا ہے، چاہیے بھی کچھ نہیں، ہر چیز مل گئی. اللہ کہیں گے ولدینا مزید،
अभी और भी है। अल्लाह वो क्या है? यौम युक्शफु अन साक, अल्लाह पिंडली से कपड़ा उठाएंगे, दीदार आम करवाएंगे। हजरात यहाँ मुआमला भी वैसा है, उम्र के वक्त के साथ साथ जिन चीजों की जरूरत और तकाजे और डिमांड्स हैं उन्हें वहीं पे रखे जाएं। ये नहीं कि जैसे हमारे कुछ असातिज़ा अभी से आज कह रहे हैं जी सेक्स बच्चों को छोटे होते हुए सिखा दें, इनके लिए जो है कंप्यूटर आम कर दें, इनके लिए लैपटॉप आम कर दें, इनके लिए केबल की राहें खोल दें। हजरात ये मेरी कार्रवाई नहीं, ये मेरे दुश्मन की कार्रवाई है, जिसने कंप्यूटर साइंस के नाम के ऊपर, जिसने आईसीएस के नाम के ऊपर, जिसने इब्तिदाई मरहले में बच्चों को जो कुछ सिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनके बच्चे इनके ना रहने दिए जाएं, छोटे होते हुए इनकी इज्जत की नीलामी कर दी जाए। नहीं, ताले लगाओ एतमाद के ताले। सबसे बड़ा ताला एतमाद का ताला है, हर ताला टूट जाता है, एतमाद का ताला बरकरार रहता है। मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूंगा। एक बिल्कुल वीराना है, सहरा है और सहरा में पहाड़ हैं और वहां पे कोई जात नहीं, एक बच्चा बकरियां चरा रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से गुजरते हैं और उस बच्चे को आवाज लगा करके पूछते हैं, बेटा जरा नीचे आना। नीचे आया, बेटा एक बकरी चाहिए। कहा जनाब मुसाफिर मैं चरवाहा हूं, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं। कहा बेच दो ना। कहा नहीं बेचूंगा। कहा मेरे मालिक ने इजाजत नहीं दी। कहा यार तू पैसे ले ले। कहा मेरे मालिक ने नहीं इजाजत दी। कहा बेटा पैसे ले ले, मालिक को कहना बकरी भेड़िया खा गया था। यहां कोई ताला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन बच्चे की तरबियत गुलाम और नौकर होके कैसी की गई? बच्चे ने जवाब दिया, मालिक को तो कह दूंगा कि बकरी को भेड़िया खा गया, पैसे जेब में डाल लेता हूं, मुझे ये जवाब भी सिखा दो, फ़अइन अल्लाह, इस वक्त मेरा अल्लाह कहां है, मैं अपने रब को क्या जवाब दूं? अगर बीवी को ये डर हो कि मेरा रब देख रहा है, बच्चों को डर हो मेरा रब देख रहा है, शौहर को डर हो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, लेकिन हमने तो ये सिखाया ही नहीं होता अल्लाह कहाँ है। हमने पता क्या सिखाया होता है? छोटे होते हुए बच्चे को माँ सीने पे बिठा के, बेटा तेरी नोजी कहाँ है, ये सिखाना बहुत जरूरी है। अब बच्चे को नहीं पता, उसकी पकड़ पकड़ के जोड़ती रहती है। फिर तेरी फिंगर कहाँ है, उसकी फिंगर पकड़ पकड़ के खींचती रहती है। अब बता तेरा थंब कहां है, तेरा बम कहां है, तेरी बैली कहां है, तेरा जो ये कहां है, वो कहां है, टंग कहां है। वो करते करते मुझे वो नानी नहीं भूलती, बच्चे को नहला के नंगा सीने पे बिठा के पूछ रही थी ये क्या है, वो क्या है। करते करते इवन के उसकी जो है नीचे जोजो पकड़ के कहती बेटा तेरी जोजो कहां है, हलाई ना। तो अब बच्चा था, पेशाब की धार मारी, सीधी मुंह में गई और इस सीन को मैं अपनी आंखों से देख रहा था। फिर उसे गालियां देने लगी। तू मैं पूछे ये कहां है, वो कहां है, ये कहां है, वो कहां है। इधर क्या सिखाया, तेरा रब कहां है। वो बकरियां चराते हुए भेड़िया बकरी खा गया था ना, मुहद्दिसीन पढ़ाते हैं, हदीस की किताबों में सिखाते हैं। और फिर मालिक ने थप्पड़ मारा और फिर रसूल सल्लम की दरबार में ले आया कि अगर मैं भी होता भेड़िया खा जाता तो क्या कर लेता। बच्ची के सामने से भेड़ को बकरी वो भेड़िया उठा के ले गया, मैंने मारा। अब मेरा ये सलूक सही है या गलत है आका बताओ। महबूब ने बच्ची से क्या पूछा, कहा बेटी तुझे पता है कि तेरा रब कहां है, ऐन अल्लाह। उस बच्ची ने उंगली उठाई और कहा अल्लाह ऊपर है। कहा आतिकहा इन्नहा मोमिना, इसको आजाद कर दे, इसे पता है इसका रब कहां है। उस बच्चे को हजरत उमर लेके उसके मालिक के पास गए। कहा बच्चा बेचना है, कहा नहीं। कहा गुलाम यार बेच दो, मुंह मांगी कीमत ले लो। कहा जरूरत नहीं। कहा यार बेच दे, तेरी मेहरबानी। मुंह मांगे दाम लेके बच्चे को आजाद करवा के कहने लगे जा, ऐन अल्लाह के जुमले ने तुझे दुनिया में आजादी दे दी है और गुलामी से, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कल कयामत के दिन इसी जुमले के बदले तेरा रब तुझे जहन्नम की आग से भी आजाद कर देगा। ताले हूं तो ऐसे, एतमाद हो तो ऐसा। भाइयों बात को समेट दें और आखिरी लम्हों में ले आए। राबते की डोर मत तोड़ें। मजबूरियां हैं, बाप को बहुत दूर जाना पड़ता है, माँ को कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है, ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है, और छोटे छोटे बच्चों के केयर होम्स बने हुए वहां जो है मुख्तलिफ जगहों पे। अल्लाह मुझे मुआफ करे, मैंने एक बच्चे को केयर होम में रोते चीखते बिलकते देखा। माँ दम करवाने के लिए लेकर के आई, दम किया, बच्चे को हाथ लगाएं, ज्यादा चीखे। मैंने उसके सर में वैसे ही प्यार करते हुए जैसे दम करते हैं हाथ रखा तो बच्चा ज्यादा बिलका। मुझे ताज्जुब हुआ कि सर पे हाथ रखने से बच्चा बिदका नहीं, लेकिन ये डरा है और तकलीफ में ज्यादा इसे महसूस हुई। मैंने थोड़ा सा चेक किया तो मुझे बालों के अंदर वो छोटी कॉमन पिन्ने नजर आई, सर के बीच में लगाई हुई।
किसने लगाई है कि जिसको केयर के लिए देके गए हैं। दुश्मनी की एक हद होती है, ये तेरा भले केयर करने वाला दुश्मन और मुखालिफ और किस हालत में बच्चों से कभी भी अपना नाता अपना ताल्लुक जो है वो डोर मत टूटे। मैं पतंग की मिसाल समझता हूं, पतंग कागज की होती है, पीछे डोर हो, हाथ हो, कोई इसको लहराने वाला हो, बुलंदियों में जाती है, नखरे करती है, लहराती है, लेकिन अगर डोर टूट जाए और हाथ से राब्ता कट जाए फिर वही पतंग लड़खड़ा रही होती है और उसके पीछे छापा बरदार लगे होते हैं, या किसी खंबे में फंस गई, या किसी दरख्त में फंस गई, या किसी बिजली की तारों में अटक गई, या फिर जो है खींचने वालों और लूटने वालों के हाथों में कुचड़ मुचड़ हो गई। हजरात, अगर तेरे बच्चे से जो है वो तरबियत की डोर टूट गई तो समझ ले उस पतंग से भी बुरी हालत होने वाली है इस बच्चे की। मत टूटने दीजिए इस डोर को। और आखिरी अल उमूर बिमकासिदिहा, कि अपने इस बच्चे को मिसाली बनाने के लिए इतना कर दो कि इसे हर रिश्ते का हक अदा करना है कि इस रिश्ते का हक क्या है, रब का हक क्या है, मखलूक का हक क्या है, वो अच्छा हमसाया बन जाए। अगर वो क्लास में बैठा है, दाएं बाएं वाला आगे पीछे वाला रोल नंबर उसका हमसाया है, ये उनका ख्याल रखने वाला हो, घर में बहन भाई हैं ये उसके हमसाए हैं, उनका ख्याल रखे, गाड़ी में जा रहा है गाड़ी में दाएं बाएं सीटों पे बैठने वाले हमसाए हैं, क्योंकि बिल जीरानी तगलुद्दियार व तरखुसु, हमसाए अच्छे हूं तो पलाटों की कीमत बढ़ जाती है, हमसाए बुरे हूं तो पलाटों की कीमत गिर जाया करती है। अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं और इनका एक हमसाया यहूदी है, मकान फार सेल लगा दिया, कीमत 1000 दिनार मांगी, लोगों ने कहा पगला है, मार्केट वैल्यू 500 दिनार भी नहीं बनती। कहा मुझे पता है मेरे प्लाट की मकान की कीमत तो 500 दिनार ही है। कहा फिर 1000 क्यों मांग रहे हो? कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा मुसलमान हमसाया भी तो देके जा रहा हूं, हमसाया अच्छा बने। और आखिरी चीज कि छोटे होते हुए ही अपने बच्चे को अपना बनाओ, अगर छोटे होते हुए अपना न बनाया तो बड़ा होकर के अपना नहीं बनेगा। मैंने मस्जिद नबवी में हम अपने बच्चे मांगते हैं, नीयतें बड़ी होती हैं और अल्लाह दे देता है तो नीयतें खराब होती हैं, होया क्यों है? लेकिन इधर क्या है, मैं मस्जिद नबवी पहली सफ में दाखिल हुआ और आपको पता है कि पहली सफ में वहां जगह लेना जिन भाइयों ने हज उम्रा किया है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं जगह देते, वहां के लोग दबा के बैठे होते हैं। मैं एक कार्नर में जोर से पहले आया, जगह मिली, 3 आदमी छोड़ के 2 आदमी छोड़ के एक बच्चे को देखा, रेल रख के कुरान मजीद आखिरी जुबान अपने आखिरी सूरत तोतली जुबान में पढ़ रहा है और उम्र भी काफी छोटी, बड़ी मुश्किल से मेरा अंदाजा है कि अभी उसने बोलना शुरू किया था, 2 साल का होगा, 1.25 का होगा, 2.25 का, इसके लगभग। अल्लाह अकबर बैठा पढ़ रहा है कुल औदु बिरब्बिन नास तोतली जुबान में। जब जमात खड़ी हुई ना जोहर की तो वो पीछे चला गया, उसकी जगह एक यंग मैन आके जो उसने सुर्ख ये शमाग लिया हुआ है, रुमाल जो है लाल रंग का, और वहां आके खड़ा हो गया। जब जमात हो गई उसने बच्चे को फिर बुलाया, प्यार किया, चूमा और उसे एक छोटा सा शापर पकड़ा गया, वहां बिठा दिया, उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, हिलते हुए छोटा थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया। असर के वक्त भी ऐसे हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ। मगरब के वक्त भी जब ऐसे हुआ तो मुझसे रहा ना गया, मैं उसके करीब हुआ, मैंने कहा शबाब ये क्या मसला है? कहने लगा खल्ली हादा बैनी व बैन अल्लाह, ये रहने दे, ये मेरा और मेरे रब का मुआमला है। मैंने कहा नहीं, मैं जामे इस्लामिया में मदीना यूनिवर्सिटी में सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आया, या दुनिया का इल्म सकाफत और जो है उनकी तहजीब और तमद्दन को भी सीखने आया हूं। मैंने एक अजीब चीज देखी जो पहले नहीं, यहाँ तो बड़ों को नहीं बैठने देते, ये बच्चा बैठा हुआ है। कहने लगे आपने तालब इल्म का जिक्र किया है तो मैं बता देता हूं, मैंने एक जुमा पढ़ा यहाँ पे और यहाँ के इमाम ने जुमा पढ़ाया और बताया कि नमाज बिल जमात पढ़ने की अहमियत क्या है और पहली सफ की अहमियत क्या है। तो मैं तो नहीं आ सकता था, दुकानदार था। कहते मैंने वहीं बैठ के अल्लाह से लंबी दुआ की, अल्लाह मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि मेरी शादी किसी अच्छी खातून से कर दे और मुझे पहला बेटा दे दे, तेरे से वादा करता हूँ ना कभी पहली सफ छोड़ूंगा ना जमात छोड़ूंगा। का मैं घर गया, जाकर के अम्मी अब्बू से कहा, और आपको पता है कि वहां हकमार बड़ा लगता है, अगर बच्चे वो करे नहीं तो शादी नहीं होती। कहते मेरी बात सुन के शादी की माँ बाप मुस्कुराने लगे, कहने लगे आपने तैयारी क्या की है, पैसा कितना? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। माँ बाप को मुद्दा सुनाया, उन्होंने मेरा साथ दिया, शादी हुई। पहली रात एलिया को कोई बात नहीं की, अपना वही वाकया सुनाया और कहा कि बच्चे अल्लाह से दुआ कर हाथ उठा, अल्लाह हमें बेटा दे।
और तू उसको जल्दी से जल्दी तरबियत करके मेरे साथ रवाना कर दे, मैं सारी जिंदगी तेरा मशकूर रहूंगा, मैं रब से किया हुआ वादा निभाना चाहता हूं। कहते हमने दुआ की, अल्लाह ने बेटा दिया। पहली रात से ही माँ ने उसे अपने साथ नहीं सुलाया, फीड करती, अलग कमरे में लेटा देती, ताकि कल को मोहब्बत और ममता में आके इसका अलग होना मुश्किल ना हो जाए। कहते हैं यही उम्र है कि इसने मुझे जो है इसको खाना पिलाना, खुश ग़िज़ा देनी सिखा दी। अब मेरा बच्चा 4 नमाजों में मेरे लिए जगह रखता है, ज़ोहर में, असर में, मगरब में, इशा में, और फजर के लिए मैं जल्दी उठ के आके पहली सफ भी पा लेता हूं। जब से रब ने मुझे ये बच्चा दिया है तब से मेरी जमात भी नहीं छूटी, नमाज भी नहीं छूटी, पहली सफ भी नहीं छूटी। यारो ईमान से बताओ, जिस बच्चे को इस मकसद से लिया गया है और तरबियत ऐसे हाथों में उठी है, कल को नमाज छोड़ना तो दरकिनार, जमात छोड़ना तो दरकिनार, ये पहली सफ छोड़ेगा। और आखिरी बात, जुमे के लिए जा रहा था, घर से फोन आया, मेहमान आए हैं, कुछ सब्जी वगैरह लेके दे के जाओ। फैसलाबाद निगेबान पूरा मेन बाजार में से एक सब्जी की दुकान है, मैं वहां गया। एक नौजवान साथी ये सब्जी बेचता है, तो मैंने देखा कि वो छोटे से बच्चे को पकड़े हुए कभी फीडर पिलाता है, कभी हिलाता है, वो रो रहा है। मैंने कहा यार ये दुकानदारी कर ले, ये बच्चे खिला ले, इसको घर छोड़। कहने लगे जी दादा दादी कराची गई हुए हैं और इसकी मामा बोली है कि इसको साथ ले जाओ, मेरे से नहीं, ये होते सारे अल्ले। तो मैंने कहा कि मैं दुकानदारी करूं कि ये करूं, तो मुझे कहती आज लेके नहीं जाओगे तो कल को तुम्हारे साथ ये बैठ के दुकानदारी कैसे करेगा। अभी छोटा सा बच्चा, इतनी फिक्र होगी कि दुकानदार बने, इसको पता चले कि बैंगन बताऊं आलू कैसे बेचने हैं। सुनार का बच्चा सुनार बन गया, लोहार का बच्चा लोहार बन गया, दुकानदार का बच्चा अपने बाप से बढ़ के जो है वो तेज और सियाना निकला, डंडी मारने वाला निकला, महंगा बेचने वाले निकला। लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान का बच्चा मुसलमान नहीं निकला? वजह यह है कि 10 बच्चे हैं, 10 उंगलियां खाली लेके बाबा मस्जिद चले गए, सूफी अल्लाह बन गए, लेकिन इसे अपने बच्चे की फिक्र ना हुई। अगर फिक्र की होती तो आज ये मस्जिदें वीरान ना होती, अल्लाह के घर, अल्लाह के ये मदरसे, स्कूल भरे भरे ना होते, और ये जो है बिल्कुल हरे हरे और बिल्कुल अकेले अकेले ना होते। लोगों चंद इशारे किए हैं, अपना दर्द रोया है अपने इलाके का कि ये बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उसके पीछे हमारी ढेर सारी परेशानियां हैं। और हजरात, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा पर्सनल मीडिया, हमारा साइबर मीडिया और ये हमारा नेटवर्क, ये हमारा नहीं, जो हमारा नेटवर्क था उसको हमने गिलाफों में बंद करके रख दिया और उसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं। ये अल्लाह के घर, ये इदारे, ये मदरसे, ये उस नेटवर्क का एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि इसकी तरफ भी आप रुख करेंगे, घरों के अंदर भी आप इसको उजागर करेंगे। और फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी इस नर्सरी का तहफ़्फ़ुज़ फरमा और ये हमारे सही हाथों में पले और मुस्तकबिल की जो है खैर और भलाई दुनिया के अंदर फैले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।